인류 최고의 발명품인 도시. 사람들은 여전히 도시로 몰려들고 있습니다. 한정된 공간에 사람들이 많아지다 보니 다양한 문제들이 생겨납니다. 스마트 도시에서 가장 중요한 부분은 변하지 않을 가치를 지속시키는 겁니다. 그리고 변화해야 될 것을 빠르게 변화시키는 것들입니다. 어쩌면 도시가 변해야 할지도 모르겠습니다. IT 기술은 이미 우리 삶의 많은 곳에 녹아 있습니다. 이런 IT 기술을 활용해 좁은 면적에서 콤팩트하게 그리고 더 많은 사람들이 조화롭게 살 수는 없을까요? 스마트 도시는 그 고민에서부터 시작됐습니다. 스페인의 주요 관광도시 바르셀로나. 이곳엔 항상 다양한 나라에서 온 관광객들로 북적입니다. 오래된 건물과 문화재에 둘러싸인 도시. 스마트 도시와는 다소 거리가 있어 보이는 풍경이지만 사실 바르셀로나는 스마트 도시를 대표하는 주요 도시입니다. 바르셀로나는 스마트 도시로의 전환을 위해 가장 먼저 도로망을 새롭게 정비했습니다. 차가 아닌 보행자들을 위한 도시를 만들기 위해 도시 전체를 블록과 같은 형태의 집합으로 재구성했는데요. 이것이 바로 슈퍼블록입니다. 9개의 기존 블록으로 구성된 슈퍼블록에서는 속도는 시속 10km로 제한되고 거주민들만 자동차 접근이 가능하다고 합니다. 그 결과 45%에 불과했던 보행 공간이 약 30%가량 증가하게 되었다고 하는데요. Y queríamos recuperar espacio para las personas. Pues esto es lo que es las superillas, recuperar un espacio que estaba en manos del vehículo privado para el disfrute de los ciudadanos y de los peatones y del día a día de las personas. 주차 공간이었던 이곳은 이제 나무와 아이들의 놀이 공간으로 채워졌습니다. Es perfecto, ¿no? Poder salir de casa y caminar y no tener un coche al lado esa contaminación de ruido se nota muchísimo. La ambiental, pues claro, obviamente, pues el hecho de tener pues los árboles, ¿no? Y todo eso, pues también ayuda. 바르셀로나가 스마트 도시로 주목받게 된 건 스마트 도시 개념 자체를 빠르게 도입했고 무엇보다 시민의 편의와 안전에 우선을 뒀기 때문입니다. 이곳에서는 차 대신 트램이 운행되고 공공자전거 대여해서 타는 바이싱 시스템이 활성화되고 있습니다. 바이싱 통행량이 늘어나면서 바르셀로나는 자연 친화 도시에 한 발 더 다가갈 수 있었습니다. A Baixing se hizo la reflexión de mejorar lo que era la movilidad dentro de la ciudad de manera sostenible. Al final somos una ciudad densa y muy compacta, con complejas estructuras de movilidad, especialmente vinculadas al motor, al vehículo privado, y lo que se buscó fue proporcionar a la ciudadanía un servicio transversal, global, para que pudiera desplazarse. 트램에서 내려 바이싱을 이용해 약속 장소로 향하는 올가. 이런 모습이 굉장히 자연스럽고 익숙해 보이는데요. 이동하는 동안 슈퍼블록에서는 자동차를 볼 수 없습니다. Para ir al instituto, sitios con amigos, es muy práctico. ¿Sí? ¿Y qué es lo bueno de esto? Dime. Puedes ir a cualquier sitio porque hay muchas paradas para aparcar la bici, entonces realmente puedes ir donde quieras. Hey. Hola, cariño. Campana, cansada. 슈퍼블록에서 수시로 모녀가 함께 시간을 보내는 이유는 편안하고 여유 있게 쉴 공간이 많기 때문입니다. Que han hecho muchas superillas en las esquinas donde hay colegios y ahora entrar y salir a la escuela es mucho más fácil. Hay más vida en el barrio con las superillas.
바르셀로나에는 지속 가능한 자급자족 도시를 비전으로 다양한 프로젝트가 진행 중인데요. 그 프로젝트 중 하나가 공간 재생입니다. 바르셀로나는 쇠퇴한 공업지구를 지식 기반 산업, 교육기관, 주거 등 문화시설이 공존하는 혁신지구로 탈바꿈시켰습니다. 500년 전에 지어진 도시 건물의 외형을 바꾸지 않고 내부의 용도를 변경하거나 디지털 IT 기술을 통해서 지속 가능한 도시 환경을 만들고 있는데요. 이런 공간들은 친환경 스마트 도시 재생 성공 사례로 평가되고 있습니다. 바르셀로나는 IT 기술을 활용한 다양한 시도를 통해서 도시 문제를 해결하고 시민이 원하는 서비스를 확장시키고 있습니다. 시 정부는 2014년 초부터 노후된 바르셀로나 도시 중심부 본 지구를 재개발하면서 곳곳에 사물 인터넷 기술을 기반으로 한 스마트 도시 솔루션을 운행 중입니다. 인구 160만여 명의 바르셀로나는 이미 30년 전부터 대량의 데이터를 빠르고 효율적으로 전송할 수 있는 50km 길이의 광 케이블을 시 전체에 구축하며 스마트 도시의 기반을 마련했습니다. El concepto del Smart City evoluciona continuamente y además se va adaptando a las evoluciones tecnológicas que se van produciendo en todo el mundo, ¿no? Claramente el gobierno de la ciudad a través de los datos es una de las líneas estratégicas en la cual estamos trabajando, de manera que aquello que arrancó en su momento con el concepto de Big Data, de IoT y demás, ahora ya ha adquirido forma dentro de nuestra organización a través de plataformas estables que al final captan toda esta información de lo que sucede en la ciudad, y nuestro principal reto ahora es cómo somos más eficientes en base a estos datos. 스페인에서는 스마트 도시 활성화를 위해 도시별 네트워크가 구성되어 있습니다. 2011년 도시 인프라 및 공공 서비스 효율성 개선, 공공재정의 효율적 운영을 촉진하고 원활한 정보 공유를 위해서 스페인 스마트 도시 네트워크를 구성해서 사업에 박차를 가하고 있다고 합니다. 바르셀로나의 한 대학교, 이곳에서는 스마트 도시의 과목이 개설되어 있습니다. 지속 가능한 스마트 도시를 위해 스마트한 시각과 지속 가능한 시각, 입체적으로 바라보며 관리할 수 있는 경쟁력 있는 전문가들의 필요성을 일찍부터 인지했기 때문입니다. No tener en cuenta solo el tema de Smart City, sino tener muy presente el tema de la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Hemos de tener los tres ejes en cuenta para poder llegar a una Smart City real. 바르셀로나의 선택은 도시 혼자 똑똑해지기보다는 시민들의 요구를 파악해 그에 맞는 제도와 환경을 갖추어 나가는 것입니다. 우리가 떠올리는 스마트 도시와 진짜 현실에서 만들어지고 있는 스마트 도시는 과연 같은 모습일까요? 가장 큰 오해는 도시라는 것은 건설되는 것들이 아니라 우리가 갖고 있는 시대의 문명과 문화를 우리의 생활 양식으로 받아들이면서 지속적으로 발전해온 결과가 우리의 도시의 모습이 되어야 합니다. 이 인류 진화의 도시 진화의 흐름을 쭉 보시면은 생명체의 진화하고 똑같아요. 우리가 오프라인 공간이라는 세상에 살다가 1990년대 인터넷을 만들면 가상 공간이라는 새로운 차원이 우리의 오프라인 공간 위에 한 레이어가 더 씌워진 거거든요. 스마트 박람회에서 선보이는 기술들은 우리 생활에서 보아왔던 모습과 비슷하다는 생각이 들기도 하는데요. 그 이유는 어쩌면 이미 우리의 삶에 스마트 도시의 과학이 녹아있기 때문일지도 모릅니다.
한국의 스마트 기술의 높은 수준은 이미 세계적으로 인정을 받았습니다. 영국의 세계적인 컨설팅 전문기관 지엔사가 발표한 세계 지능형 센터 지수 9차 평가에서 부산은 세계 14위에 올랐다고 합니다. 부산은 인공지능과 메타버스 등 첨단 정보통신 기술을 어떻게 도시화 접목시킨 것일까요? 2021년 말 56세대 200여 명이 입주한 스마트 빌리지. 이곳은 2018년 세종시와 함께 첫 국가시범 스마트 도시 프로젝트의 일환으로 조성된 혁신 주거단지입니다. 하이빅스비 복귀 모드. 이곳의 가장 큰 특징은 리빙랩인데요. 입주민들은 이곳에서 5년 동안 생활하면서 다양한 스마트 기술을 체험하게 됩니다. 이들의 의견을 모아 기술을 보완하며 문제를 해결해 나가고 있습니다. 실제로 이곳 스마트 빌리지 입주민들도 어떤 혁신 활동에 이제 주체가 되어서 입주 기간 동안 리빙랩 활동을 이제 하고 계시고요. 이분들의 어떤 피드백들이 미끄럼이 되어서 어떤 혁신 기술과 서비스들을 개선시켜 나가고 있습니다. 태양광, 지열, 수열 등을 활용한 에너지 자립 단지는 제로 에너지 주택을 구현함으로써 관리비 부담을 감소시킵니다. 현관에는 스마트 인포 디스플레이가 설치되어 미세먼지나 날씨 등을 확인할 수 있고 스마트 미러 디스플레이, 신체 분석, 동영상 재생, 메모 등도 유용한 역할을 하고 있습니다. 특히 인공지능의 활약이 돋보이는데요. 재활용 쓰레기를 자동으로 분류하는가 하면 AI 헬스장은 트레이너 없이도 운동량과 근육량을 측정해 개개인에게 맞는 프로그램을 제시해 줍니다. 세탁이 시간이 끝나면 알람을 준다든지 방범 관련해서도 현관문이 열려 있으면 알람이 온다든지 외출을 해 있더라도 집안 내부에 있는 가전들을 수시로 이제 제어를 하거나 모니터링을 할 수 있다 보니 그 부분이 가장 편리하고. 스마트 빌리지의 기술들을 제어하고 데이터를 수집하는 이곳은 스마트 빌리지의 심장, 데이터 플랫폼 센터입니다. 스마트 도시의 공공부분으로 참여한 한국수자원공사는 생태계 목적으로 설계된 스마트 빌리지, 즉 리빙랩 실업을 통해 스마트 도시에 한 발 더 다가서는 중입니다. 푸른 하늘과 드넓은 초원, 웅장한 자연 풍광에 원시적 아름다움을 지닌 몽골은 초원을 가르던 유목민들의 삶이 아직도 남아 있습니다. 하지만 이들의 삶도 도시의 변화에 따라 달라지고 있는데요. 몽골의 수도 울란바토르. 몽골은 1990년대 사회주의 체제에서 민주주의, 시장경제 체제로 전환된 이후 급격한 도시화를 경험하고 있습니다. 수도 울란바토르는 몽골 총면적의 0.3%를 차지하지만 최근 몇 년간 꾸준한 인구의 유입으로 현재는 몽골 전체 인구의 약 47.3%가 거주하고 있습니다. 이런 울란바토르시의 인구 집중 현상은 체계적인 계획의 부족과 기반 시설의 미비로 교통 혼잡, 환경 오염, 주택 부족 등의 도시 문제를 낳았고 이들에게는 대책이 필요했습니다. Улаанбаатар хот маань өөрөө хэд их төвлөрөлтэй болсон. Тэр үүнтэй холбоотойгоор бид бүхэн шинэ хотуудыг байгуулах тал дээр нэлээд ач холбогдол өгж байгаа. Солонгос баг бол шалгараад бас ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлэл бидэрт байгаа. 2006년
몽골은 이런 문제를 해소하기 위해 울란바토르의 외곽, 야르막 지역의 야르막 신도시 프로젝트를 진행했습니다. 한국 기업과 몽골 정부가 진행한 야르막 신도시 프로젝트의 성공으로 300만 평 부지엔 아파트와 상가들이 생겨나기 시작했습니다. 도시의 변화는 사람들의 삶의 방식을 바꾸었습니다. 아파트와 상가로 만들어진 신도시. 그 모습이 흡사 한국의 신도시 풍경과 닮아 있습니다. улсын хувьд бол дэд үтцээс хамааралтайгаар ингээд хотуудаа том төлөвлөж болохгүй ингээд жижигхэн зай талбар төлөвлөж яваад байна. Тэгэхээр үүн дээр бол яг Солонгосын бас хот төлөвлөлтийн арга барилыг бол бид бүхэн нэлээд уйлдуулж ажиллаж байгаа. ялангуяа бидэд 한국의 동탄 신도시와 비슷한 도시 모습에 한국의 사정을 아는 이들로부터 몽탄 신도시라는 별칭까지 얻었다고 합니다. 전 세계 어떤 나라보다도 철근 콘크리트와 엘리베이터를 이용한 밀도 높은 도시를 만든 거를 많이 해본 나라가 우리나라고, 그거를 이 몽골 같은 개발도상국에다가 이식을 했다고 저는 생각을 합니다. 그 밀도를 높이면서 상업이 활발하게 되고, 그러면서 자영업자가 생겨나고 중산층이 생겨나고, 이제 그러한 우리가 성공시킨 그런 모델이 있는데, 그거를 우리 개발도상국한테 전수해주면서 자연스럽게 우리의 문화를 전파하는 거죠. 높아진 한국에 대한 관심 덕분에 우리의 라이프 스타일이 자연스럽게 몽골에 자리 잡았습니다. 몽골의 젊은 세대들은 마치 한국의 젊은이들처럼 생활합니다. хэрэгжиж сургууль өгдөгтэй сургуульд орохоос юм өгдөг учраас. Би нөө тоноотой төлөх юм байна шүү дээ. Тэр үчээс තමයි билээ аваад халгаа шууд ичдэг болохоор өдөр цагаан дамир хөлттэй хоёрдугаар шүү дээ. Мөнгөн бас амир хөлттэй. Монгол улнаас өөр нэг шинэлэг санагддаг. Ер нь халуун ногоотой. 이제 막 도시 집중화로 진통을 앓고 있는 몽골도 세계로의 도시 수출을 꿈꾸는 한국에게도 기분 좋은 소식입니다. 스마트 도시로 가기 위한 첫걸음을 뗀 몽골. 한국을 벤치마킹한 아파트와 상점들 덕분에 이들의 삶에 스마트함이 더해졌는데요. ерөнхийдөө бол өмнө жоохон байхдаа ч тэр юм манай эмээ өвөөгийнх ерөнхийдөө гэр хороо бол Монгол гэрт амьдардаг гэсэн. Тэгээд сүүлийн үеийн технологичсэн энэ ухаалаг хэрэглээтэй за гэр дотроосоо бүх ингээ гадна орчноо харж болдог. За гэр дотроо байгаа зүйлсийг бас тэ нэг төхөөрөмжийг ингээл дараал удирдах болдог. Ийм байранд амьдарч байгаа нь бол маш. 이곳에 거주하는 이 가족은 아파트에 설치된 다양한 시스템 덕분에 안전과 편리함을 느꼈다고 하는데요. 결국 한국형 아파트와 상가의 수출은 기술적인 부분을 뛰어넘어 우리의 생각과 습관, 삶의 방식까지도 이들의 삶에 녹인 듯 보입니다. 도시는 새롭게 만들어진 첨단 기술과 산업, 그리고 이것을 어떻게 일상생활의 변화와 접목시키고, 그러면 공간의 혁신이 일어나게 됩니다. 도시를 완성하는 데 있어 도로망은 아주 큰 영향력을 발휘합니다. 그리고 이런 도로망은 사람의 이동과 교통수단에 의해 결정되는데요. 한국에서 들여온 모빌리티 플랫폼은 울란바토르의 교통과 관련한 치명적인 문제를 해결해 주었다고 합니다. 자, төслийн хувьд бол нийтийн тээврийн одоо удирдлага мэдээллийн энэ систем одоо нэвтэрснээр нийгэмд бол маш том одоо нөлөөллийг үзүүлж чадсан. Энэ юу гэхээр нийтийн тээврийн салбарын одоо төлбөр тооцоо санхүүгийн хөгжсөн шилэн болохоос гадна үүнээс гадна бас Улаанбаатар хотын зорчигч урсгалын мэдээллүүд 교통 시스템 개선 사업과 대중교통의 최적화를 위해 울란바토르시는 한국의 스마트 카드를 도입했고요. 이는
몽골의 고질적인 문제를 해결하고 투명성을 확보하는 데도 큰 기여를 했다고 합니다. Миний хувьд болохоор 2020 оноос хойш яг гэр сургууль хоёр хол болохоор карта уншуулахаар болохоор яг тийм байхгүй яг л 500-аар хөөхд 200-аар скол оюутан болыг оюутнаараа зорчоод тэгээд явдаг. Ер нь хамаагүй л амар. Тэгээд баахан задгаа мөнгө авч яваадахгүй зүгээр нэг карт идэг болохоор. 장기적으로 신도시 계획을 세우고 있는 몽골. 한국의 스마트한 도시 건설이 그들의 삶에도 이어지길 모두가 바라고 있습니다. Тэгээд Солонгос улс болон Монгол улс хоёрын хоорондын одоо хот байгуулалтын үйл ажиллагаа бол бас нэлээд нэгт ажилдаг гэж боддог. За Сеул хотын сайн жишээнүүд, за мөн зөвхөн Сеул хот гэлтэхгүй одоо Сижон хот гэх сүүлийн үеийн шинэ хот байгуулагдаж байна. 세계에서 주목받는 스마트 도시 중 한 곳, 바로 아부다비의 마스다르 시티입니다. 오랫동안 석유에 의존해온 아부다비는 사막의 지속가능한 저탄소 생태 도시인 마스다르 시티 건설을 위해 150억 달러를 투자했는데요. 석유로부터 독립하기 위한 프로젝트는 지금도 진행 중이라고 합니다. 탄소 배출, 폐기물 배출, 내연기관 촬영이 없는 산물을 지향하고 있는데요. 건물 자체도 에너지 효율을 극대화하는 디자인을 적용했다고 합니다. 그렇다면 마스다르 시티가 스마트 도시로 유명해진 이유는 뭘까요? 수도 아부다비에서 17km 떨어진 마스다르 시티는 현재까지 완공된 건물에서 이미 100% 재생 가능한 에너지를 사용하고 있다고 합니다. 특히 마스다르시의 전체 커뮤니티에는 22헥타르의 밭에 8,700여 개의 태양 전지판과 건물 지붕에도 태양 전지판이 설치되어 있다고 합니다. 사막에서 더위와 싸워야 했던 중동의 전통적인 자연 냉각 기법인 바란탑도 이곳에 설치됐습니다. 덕분에 이곳 마스타시티 거리 온도를 주변 사막 지역보다 5에서 10도씨가량 더 낮출 수 있었다고 하는데요. 마스다르 시티는 높게 평가받지만 세계적인 보편성을 위해서는 여전히 넘어야 할 산이 많습니다. So for me, the smart city or the best purpose or the ultimate purpose of a smart city is to actually make the city enjoyable for its residents and its citizens. 4차 산업 덕분에 꿈꿀 수 있는 스마트 도시. 맨 처음에 콜럼버스가 미 대륙에 간 다음에 미국이 만들어지고 하는 그런 초기와 되게 비슷하다고 볼 수 있을 것 같아요. 그냥 단순하게 또 다른 도시라고 생각하면 안 되고요. 그 안에 여러 개의 중첩된 레이어가 있는 공간, 온라인 공간과 오프라인 공간이 있고 인간과 인공지능이 공존하는 도시다. 구글, 인텔, 시스코, 노키아 등 IT 기업이 스마트 도시에 대한 솔루션을 내놓으며 시장을 공략 중인데요. 세계 각국이 스마트 도시를 전략적으로 집중 육성하고 있는 만큼 한국도 한국형 스마트 도시 브랜드를 발굴해 해외 진출 기회를 모색하고 있습니다. 한국은 스마트 도시가 요구하는 많은 분야에서 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있지만 다양한 정보통신 기술, 전자, 모빌리티 등 다양한 산업 영역의 조화를 이루기 위해서 더욱 노력해야 할 것입니다. 대한민국은 최근 들어서 전 세계에서 스마트 도시로 가장 각광을 받고 있습니다. 이 의미는 대한민국 도시가 이제 다른 나라 도시의 미래가 되고 있다는 사실입니다. 국내에서 축적된 경험을 바탕으로 해외 진출의 문턱까지 와 있는 지금. 기술력을 바탕으로 사람들의 삶이 더욱 좋아진다면 우리는 비로소 지속가능한 스마트 도시의 미래를 꿈꿀 수 있지 않을까요? 인간과 기술이 하나 되어 진화하는 스마트 도시. 그 중심에 한국이 서 있습니다.
인간과 도시의 새로운 연결. 이제 찾은 것 같습니다.